A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan kita membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan pembacaan ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan semua dosa-dosa kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak penyakit yang sedang melanda dunia ini, iaitu COVID-19, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita dan merahmati kehidupan kita, rumah tangga kita, anak cucu kita, rezeki kita. وعلى من نوى أسلافنا الصالح وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد.
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف كرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعالي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا الذي علي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفيتين مكانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب مراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويشملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم غيرهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والعديد من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤل على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mari sama-sama kita angkat tangan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat wal afiat dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu saya rasa saya tak dapat pimpin majlis kita kerana saya tak begitu sihat.
Alhamdulillah, berkat doa para jemaah sekalian sihat, maka hari ini kita sambung pengajian kita para jemaah sekalian, ya. Buka kitab Nasihat Agamanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Sampailah kita tentang bab yang memperjelaskan memelihara lidah. Pada minggu yang lalu kita telah pun sama-sama, ya, pada 2 minggu yang lalu kita pun telah sama-sama mempelajari tentang bab memelihara telinga. Sekarang bab memelihara lidah. Baik, diperjelaskan para jemaah sekalian oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Lidah pula sama juga, iaitu merupakan nikmat yang utama yang dikurniakan Allah terhadap hamba-Nya. Lidah mempunyai kebaikan yang banyak dan manfaat yang besar bagi orang yang memelihara dan menggunakannya untuk maslahat-maslahat yang kerananya ia diciptakan bagi manusia. Jadi bagaimana para jemaah sekalian? Perenggan pertama di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad memperjelaskan berkenaan tentang lidah ni. Memang ia juga merupakan apa? Merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu yang dimaksud lidah pula sama juga. Maksud apa? Sama dengan telinga, sama dengan mata, ya, sama dengan anggota yang lain, kerana ia juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sahaja lidah ini dia nikmatnya tidaklah seperti mata, tidaklah seperti telinga. Kalau mata dia hanya dapat melihat, ya, tengok para jemaah sekalian. Kalau telinga mendengar, tapi kalau lidah dia boleh macam-macam. Ya, dia boleh merasa makanan. Rasa makan, ya, dia boleh merasa makanan. Apakah makanan ini sejuk atau makanan ini pedas atau dia juga boleh lidah ini selain daripada makanan, dia juga nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk apa? Untuk orang itu dapat menggunakannya untuk benda yang baik-baik. Contoh seperti apa? Seperti orang itu dengan lidah dia dapat bercakap. Dengan lidah dia dapat menikmati segala apa yang memang lidah ini sangat-sangat digunakan. Tu dia. Ya, para jemaah sekalian, ya. Dan di samping itu juga lidah Allah Ta'ala jelaskan untuk apa? Allah Ta'ala ciptakan untuk apa para jemaah sekalian? Untuk, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan manusia lidah agar supaya ia menggunakannya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok, berzikir para jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, membaca kitabnya iaitu Al-Quranul Karim, ya, memberi nasihat kepada umat manusia serta menyeru umat manusia itu kepada apa? Kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini fungsi lidah, dan mengenalkan mereka apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka dan menjunjung tinggi semua hak-haknya, dan supaya ia boleh melahirkan segala isi hatinya dari keperluan-keperluan yang berkait dengan urusan dunia dan akhirat. Tengok para jemaah sekalian, ya, Allah Ta'ala ciptakan lidah ni jangan kita salah gunakan. Ada orang yang menggunakan lidah ini dengan cara salah. Cara salah? Macam mana Ustaz? Cara salah? Ya, dia bercakap tapi dia berbohong. Dia menggunakan lidah tetapi apa? Ya, dia menggunakan lidah sampai apa? Sampai orang itu terguris hatinya. Dia menggunakan lidah itu sampai apa? Sampai apa? Orang itu malu. Ini kan guna lidah para jemaah sekalian. Mencerita tentang hal buruk orang lain, mempunyai perasaan rasa dendam, mempunyai apa lagi para jemaah sekalian, ya, ghibah dan namimah. Ya, kadang-kala digunakan lidah ini tak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ada orang gunakan lidah untuk apa? Marah-marah orang.
Ada orang menggunakan lidah untuk apa? Maki hamun orang, sumpah serana orang. Ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW memperjelaskan apa? Innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutuskan itu sebagai seorang guru. Tidak diutuskan aku sebagai seorang la'anan wa sabbaban. La'anan wa sabbaban apa? Pelaknat, pencaci maki. Ini bukan diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau orang ada adu domba dengan menggunakan lidah, ini sudah salah. Dia berarti apa? Dia menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya untuk kejahatan. Ini tak boleh para jemaah sekalian. Ini tak boleh. Nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala tentang lidah ni. Ya, maka kita dah tak mampu nak buat apa-apa dah. Ni dia. Sebab itu ingat-ingat kembali para jemaah sekalian hadis Nabi SAW. Apa Nabi jelaskan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipersoal oleh Allah Ta'ala ke atas kepimpinan kamu. Jadi lidah kita ni perlu kita jaga, mata kita perlu kita jaga, telinga kita perlu kita jaga, tangan dan kaki kita perlu kita jaga, hati kita pun perlu jaga para jemaah sekalian. Nah, beginilah dia yang dijelaskan, ya, yang dijelaskan. Seterusnya, jika ia menggunakan lidah itu untuk tujuan yang kerananya ia diciptakan oleh Allah baginya, maka tergolonglah ia antara orang-orang yang mensyukuri nikmat lidah tersebut. Berarti kalau dia menggunakan lidah itu untuk kebaikan, berarti apa? Dia telah menggunakan dengan cara yang betul, dan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang ni para jemaah sekalian, gara-gara ada lidah saya boleh bercakap. Cuba kalau tak ada lidah para jemaah sekalian, tak boleh bercakap. Ataupun apa? Kita pegang lidah kita berbual, cuba cakap, orang tak faham para jemaah sekalian. Dan jika ia menggunakannya untuk membiarkannya bersimaharaja lela, bertentangan dengan tujuan yang kerananya ia diciptakan, maka tergolonglah ia antara orang-orang yang menganiaya diri sendiri dan yang melanggar perintah. Berarti apa para jemaah sekalian? Orang yang salah menggunakan lidah, ya, mengeluarkan percakapan-percakapan yang tak baik-baik, ya, maka orang itu sendiri akan apa? Akan binasa dengan percakapannya, kerana dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Digunakan lidah bukan untuk berdebat, digunakan lidah untuk bukan nak menunjuk, inilah tengok aku kalau syarahan lantang suara aku kalau baca ayat Al-Quran merdu suara aku kalau baca hadis-hadis Nabi orang terpegun-terpegun baca. Tengok, ini sudah salah cara menggunakan lidah. Ini problem ni para jemaah sekalian macam ni. Kita kena hati-hati, kita kena jaga para jemaah sekalian. Kemudian hendaklah anda ketahui bahawasanya lidah itu perkara yang amat penting sekali. Ia adalah anggota yang paling berkuasa di antara anggota-anggota yang lain, dan yang paling kuat untuk menarik tuannya kepada kecelakaan. Tengok para jemaah sekalian, ya, lidah ni dia merupakan anggota yang paling berkuasa pada anggota-anggota yang lain. Ya, betul para jemaah sekalian. Dengan adanya lidah bergerak tangan kita. Kita tengok barang makan. Ini kalau makan sedap ni, kita ambil masuk ke dalam mulut. Kan gunakan lidah, tengok. Berkuasanya lidah ni. Tu dia para jemaah sekalian. Ya, kita kena hati-hati. Dan yang paling kuat untuk menarik tuannya kepada kecelakaan. Betul. Tak ada ujung, tak ada pangkal, tahu-tahu apa? Marah sana sini, maki hamun orang sana sini, mengumpat sana sini, ya, mengkutuk orang sana sini, melaknat orang sana sini, ya. Tak maaf lah para jemaah sekalian. Apa? Zaman sekarang diorang bilang apa?
mulut macam puaka. Tu dia, minta maaf lah para jemaah sekalian ya. Kalau saya terlepas cakap ni, minta maaf. Tapi ni dia kenyataan dia para jemaah sekalian. Kita kena hati-hati. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, dan mudah-mudahan setiap percakapan yang keluar dari mulut kita adalah percakapan yang baik-baik dan percakapan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Seterusnya para jemaah sekalian, kiranya berkata Habib Abdullah Haddad, kiranya ia tidak dipelihara dengan baik ataupun dikawal dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Di dalam sebuah hadis tersebut memperjelaskan apa? Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu dilontarkan ke dalam api neraka menerusi wajah mereka ataupun menerusi hidung mereka disebabkan bencana lidah mereka? Tengok. Lidah ni membawa bencana kalau kita tidak kawal. Dan sabdanya lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan hari dan juga beriman dengan hari akhirat, falyaqul khairan, maka berkatalah, maka hendaklah ia bercakap dengan percakapan yang baik-baik. Seperti tadi saya jelaskan, zaman sekarang orang susah mau jaga percakapan yang baik-baik. Zaman sekarang orang suka bercakap dengan percakapan yang kotor-kotor, bercakap dengan percakapan yang memancing kemarahan orang. Ini tak boleh para jemaah sekalian ya. Kalaupun kita tak tahu nak cakap apa, Nabi jelaskan apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau dah tak tahu nak cakap apa, maka hendaklah kamu berkata-kata dengan percakapan yang baik-baik. Jadi kalau tak tahu nak cakap apa, au liyasmut. Apa arti liyasmut? Liyasmut tu diam-diam. Berarti apa? Jangan cakap. Apa maksud dia Ustaz? Diam-diam, jangan cakap. Bahasa kasar dia macam gini, shut up you. Gitulah dia para jemaah sekalian. Minta maaf lah para jemaah sekalian ya. Kalau saya terkasar bahasa, minta maaf lah ya. Minta maaf para jemaah sekalian. Tapi ini dia ajaran Nabi SAW. Maka berkata sebahagian dari para alim ulama, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubuhu dakhala finnar. Barang siapa yang banyak cakap, banyak salah. Barang siapa yang banyak salah, banyak dosa. Dah tahu banyak dosa tapi tak nak taubat, maka mana tempat dia? Masuk neraka. Tu dia. Jadi pendek kata, kalau kupasan ulama tu jelaskan apa? Siapa banyak cakap, banyak salah. Siapa banyak salah, banyak dosa. Siapa banyak dosa, masuk neraka. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara percakapan kita, dan mudah-mudahan kita tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang ahli neraka. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan orang-orang ahli syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus. Amin, Allahumma amin. Dan sabda Nabi SAW lagi, rahimallahu mra'an qala khairan faghanim aw sakata an syarrin fasalim. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hambanya yang berkata baik lalu mendapat keuntungan, atau berdiam diri dari yang jahat lalu terselamat. Tu dia, tengok para jemaah sekalian ya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati hamba-Nya, hamba-hamba Allah Ta'ala yang bercakap dengan percakapan yang baik ya, dan mereka akan mendapatkan keuntungan, iaitu pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Atau berdiam diri dari yang jahat, ataupun apa, dia tak nak terlibat, maka dia diamkan diri, dia matikan diri dia, dia tak mau terlibat dalam apa, urusan-urusan yang tidak baik. Lalu ya, maka dia pun akan terselamat. Begitulah dia. Dan sabda Nabi SAW lagi, man somata najah,
Barang siapa yang berdiam diri, maka dia terselamat. Berdiam diri tu apa? Ya, dia tutup mulut dia. Ya, dia tutup mulut dia. Dia tak mau banyak cakap, dia diam. Tak perlu banyak-banyak cakap. Dia mau cakap, cakapnya apa? Cakapnya dengan zikir, cakapnya dengan selawat, cakapnya dengan tilawatul Quran. Kalaupun bukan dengan itu semua, dia bercakap tapi percakapan dia adalah percakapan yang benar. Kalau dia nak bergurau pun bergurau dengan percakapan yang benar. Kalau dia nak marah orang pun, ya, dia marah orang dengan percakapan yang baik, percakapan yang bagus. Tak boleh kita marah orang, kita maki hamun orang. Kau tua, tak sadar diri, nak mampus. Oh, tak boleh. Haram, tak boleh. Ya, tak boleh. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sabdanya lagi, kullu kalami ibni Adam alaihi la illa dhikra aw amran bima'ruf aw nahyan an munkar. Apa maksudnya? Setiap bicara anak Adam, kullu kalam ibni Adam, setiap perbualan, percakapan anak Adam, iaitu manusia ni para jemaah sekalian, apa dia? Alaihi la, ya, dikira atasnya. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Setiap percakapan yang diucapkan oleh anak Adam itu ada hisabnya dari Allah Ta'ala, ya, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dihitung, akan disoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali zikra, iaitu berzikir, au amran bima'ruf, ya, berzikir kepada Allah, ataupun menyuruh berbuat kebaikan, menyuruh berbuat perkara-perkara yang perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, au nahyan an munkar, ataupun melarang orang berbuat jahat. Ya, kadang-kala syaitan ni pandai tau para jemaah sekalian, ya. Oh, ini amar ma'ruf nahi munkar apa ustaz? Ya, tapi macam mana cara kita nak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar? Amalkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang salah. Ada orang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar tapi ucapannya tak betul, ya, ucapannya kasar, ya, ucapannya tidak berlandaskan dengan landas ucapan-ucapan seperti akhlak Nabi SAW. Ni dia, kita kena hati-hati para jemaah sekalian. Dan sabda Nabi SAW lagi, apa dia? Innar rajula la yatakallamul kalimata min ridwanillah ma yazunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah wa innar rajula yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma yazunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha finnar wa sakhatahu ila yaumi yalqah. Apa maksud hadis ini? Maksud daripada hadis ini para jemaah sekalian, ya, apa maksudnya? Maksudnya ialah seseorang kamu akan berbicara dengan perbicaraan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Innar rajula la yatakallamul kalimata min ridwanillah. Ya, seseorang kamu akan berbicara dengan perbicaraan yang diridai Allah. Tiada dikiranya perbicaraan itu akan sampai ke mana-mana sekalipun, niscaya Allah akan mencatatnya baginya, Allah akan mencatatkan baginya keridaan Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ia bertemu dengan Tuhan kelak. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Kalau ada seseorang yang bercakap dengan percakapan yang baik, maka dia akan apa? Maka
bagaimana percakapannya itu akan dikira oleh Allah Ta'ala. Maka apabila dikira oleh Allah Ta'ala, maksud dikira di sini apa? Dikurniakan ganjaran oleh Allah Ta'ala sehingga hari yang akan dia ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia apabila bercakap dengan percakapan yang baik, berarti dia termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah Ta'ala yang mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya pula diperjelaskan oleh Nabi SAW, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimati min sakhatillah, dan seseorang yang lain pula akan berbicara dengan perbicaraan yang dimurkai Allah. Ma yazunnu an tablugha ma balagat, tidak dikiranya perbicaraan itu akan sampai ke mana sekalipun yaktubullahu lahu biha finnar sakhatahu ila yaumil qiyamah, niscaya Allah akan mencatatkan baginya kemurkaannya di dalam api neraka sehingga hari yang ia menemui Tuhannya kelak. Begitulah dia para jemaah sekalian. Ada orang yang bercakap dengan baik, maka ganjaran dia begini. Ada orang yang bercakap dengan percakapan yang tak baik, maka ganjaran dia begini. Memang begitu para jemaah sekalian, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita jaga lidah kita, jangan sampai kita bercakap dengan percakapan yang tak betul. Jaga lidah kita, jangan kita bercakap dengan percakapan yang tidak ada apa disebut dengan fudul. Apa fudul? Iaitu yang tak ada gunanya percakapan tersebut. Tak ada gunanya percakapan tersebut, tak ada guna, tidak mendatangkan hasil dan tidak ada manfaat sama sekali. Tu dia para jemaah sekalian. Ada jugalah kalam-kalam daripada ulama-ulama tasawuf, ada yang sampai memperjelaskan apa? Tak semua perkara itu boleh selesai dengan kalam. Ada kalanya tak perlu cakap, diam. Lebih baik daripada cakap. Kerana dia bercakap akan memudaratkan orang, maka lebih baik diam daripada bercakap. Tapi itulah para jemaah sekalian, akhir-akhir zaman ini orang kalau nak cakap main lepas cakap. Ya. Kadang-kala mereka tak menggunakan lidah, menggunakan jari. Menggunakan jari, macam mana tu ustaz? Dia bercakap menggunakan jari. Dia komen orang punya orang punya keadaan dekat Facebook, macam-macam dia tulis, ya, sampai akhirnya bagaimana? Sampai akhirnya keluarlah perkataan-perkataan yang tidak baik. Ataupun dia WhatsApp orang, sama juga keluar, dia ungkit cerita lama-lama, semuanya dia ungkit, gitu gini. Itu orang hatinya tidak bersih, ya, berkata para alim ulama, orang yang suka ungkit itu hatinya tidak bersih. Seharusnya perkara yang sudah selesai, ya sudah selesai, tak perlu diingat-ingatkan lagi. Sekarang kalau diingat-ingatkan lagi, kita bercakap ataupun kita komen di Facebook orang, ataupun kita hantar mesej WhatsApp ke, Telegram ke, SMS ke, email ke dan sebagainya. Satu soalan, apa faedahnya? Cerita-cerita lama-lama yang diungkit, apa faedahnya? Natijahnya tu apa? Kalau diungkit cerita lama, tetapi cerita lama itu adalah apa? Adalah cerita yang dapat menyedarkan diri seseorang tersebut untuk lagi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lagi ingat lagi dengan dia komen ataupun dengan dia cakap itu, orang itu timbul kesedaran, mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak jadi masalah. Contoh seperti kita membaca cerita-cerita yang baik-baik, cerita-cerita para alim ulama, setelah itu kita pun bercakap. Ya, contoh seperti kita pun baca sejarahnya pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sejarahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sejarahnya Sayyidina Imam Abdullah Al-Idrus, sejarahnya Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habashi yang ada makamnya di negara kita Singapura ini, ya.
Sejarahnya Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, pendiri Masjid Ba'alawi. Sejarahnya ulama ini, ustaz ini dan sebagainya. Setelah itu kita apa? Mula bercakap. Kerana apa? Kita mengambil iktibar daripada ceritanya. Ini bagus. Seperti ini yang bagus kita mahu. Tapi kalau kita bercakap, tetapi bercakapnya kita itu sampai terjadi seperti ini, apa yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, percakapan yang tidak baik, apa faedahnya? Malahan menambahkan kekeruhan di dalam hati, dan menambahkan menambahkan lagi sifat-sifat yang tidak baik di dalam kehidupan kita, mengkeruhkan keadaan kita lagi. Maka sebab itu sudah sampai waktu untuk kita apa? Diam. Jangan lagi tambah-tambah cerita lagi. Tak perlu lagi tambah-tambah cerita. Tak ada saya nak kasih opinion ke apa saja. Sudah bukan waktunya. Sebab itu para alim ulama dulu-dulu, mereka kalau nak bercakap, mereka hanya bercakap dengan Allah. Paling manis dan paling sedap bercakap dengan Allah. Apa dia bercakap dengan Allah? Waktu orang tidur di malam hari, mereka pun bangun, Allahu Akbar. Di malam hari orang tidur, mereka pun apa? Mengambil tasbihnya. Habis dari solat, mereka zikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ada sebahagian daripada mereka zikir, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sebahagian daripada mereka berzikir, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sebahagian daripada mereka berzikir bermacam-macam zikir. Kerana apa? Mau apa? Biar hati ni bersih. Bersih hati. Ada lagi sebahagian daripada mereka apa? Mereka tidak berzikir, mereka tidak solat, tapi apa? Mereka apa? Menggunakan lidah mereka dengan mereka membuka Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia mengaji Al-Quran di malam-malam hari, waktu sunyi sepi. Masya Allah, menggunakan lidah. Inilah dia. Percakapan seperti inilah yang akan dicatat oleh Allah Ta'ala, dan akan disimpan dan akan disaksikan oleh para malaikat, dan akhirnya mendapatkan ganjaran yang besar. Sampai kelak dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dia dalam keadaan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Begini kita mahu. Tapi zaman sekarang apa mahu para jemaah sekalian? Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman ini. Amin, Allahumma amin. Di dalam sebuah hadis juga Nabi SAW bersabda, tekak ni masih sakit lah para jemaah sekalian, ya. Doakanlah, ya. Apa nak buat? Kadang-kadang dah sampai waktu sakit, sakit juga. Walaupun macam-macam obat dimakan pun, begitulah dia. Dan sabda Nabi SAW lagi, Annal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu, akan berbicara, bi kalimati, dengan kata-kata, ma yulqa, yang tidak diperhatikan, laha, terlebih dahulu, balan, sehingga kerananya, fayuhwa biha finnar, sehingga kerananya ia dilontarkan ke dalam api neraka, ab'ada bina Thuraya, ya, dilontarkan ke dalam api neraka dari sejauh bintang Thuraya. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam ini, ada sebagian alam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini dengan bermacam-macam. Ada disebut dengan asyamsu, matahari. Ada disebut dengan al-qamaru, bulan. Ada yang disebut dengan al-ardu, bumi. Ada disebut dengan al-bahru, langit. Ada disebut dengan an-nahru, sungai.
Ada juga disebut dengan as-sama'u, langit. Ada juga disebut apa para jemaah sekalian? An-najmu, iaitu bintang. Salah satu bintang, ya, salah satu bintang, ya, yang disebut dengan bintang Thuraya. Ini nama bintang para jemaah sekalian. Walaupun adalah kupasan-kupasan berkenaan tentang yang disebut dengan bintang ini para jemaah sekalian. Walhasil begini. Maksud daripada hadis ini para jemaah sekalian, ya, kita boleh nampak bintang, ya, apabila langit itu yang gelap itu jelas, tak ada apa-apa awan yang melindunginya, maka kita boleh nampak bintang. Tapi bintang tersebut tak dapat kita nak capai. Kita tak dapat capai. Banyak-banyak manusia boleh sampai bulan, dah selesai. Pernah dengar manusia sampai bintang? Sampai matahari ada. Oh, lagi matahari tak boleh lah. Sebelum sampai sudah mati para jemaah sekalian. Maka jauhkan bintang tersebut kan. Tapi dalam maksud hadis ini diperjelaskan apa? Ya, seseorang hamba, seseorang itu sesungguhnya seseorang hamba. Hamba yang ini apa para jemaah sekalian? Bukan hamba saya tau. Kita ni manusia. Manusia ni disebut dengan apa? Abdullah, hamba Allah. Itu dia. Jadi baik dia apa? Dia orang alim ke, dia orang Islam ke, dia bukan orang Islam ke, semua kita hamba Allah Ta'ala. Saya sekarang ni pun hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang disebut dengan hamba, apabila dia berbicara dengan kata-kata yang tidak diperhatikan terlebih dahulu, sedap cakap, tapi dia tidak apa? Dia tidak jaga, ya. Seperti pepatah para alim ulama memperjelaskan apa? Tafakkaru qabla al-kalam. Berfikirlah kamu, bertafakurlah kamu sebelum kamu bercakap. Supaya apa? Tidak binasa badan kita ini. Sehingga kerananya ia akan dilontarkan ke dalam api neraka dari sejauh bintang Thuraya. Jadi bagaimana para jemaah sekalian? Walaupun hamba dia bercakap, tetapi percakapannya itu boleh masuk neraka. Boleh masuk neraka. Mau hati-hati para jemaah sekalian. Penutup dalam bab ini diperjelaskan jelaslah kini bahawa tak maaf, tekak sakit sikit para jemaah sekalian. Jelaslah kini bahawa bahaya lidah itu amat besar sekali. Memang kalau tak dijaga besar bahayanya. Hati-hati, jangan gara-gara lidah badan binasa. Itu dia. Dan perkaranya membimbangkan. Betul. Kadang-kala seperti tadi saya jelaskan, walaupun ia suatu kebaikan untuk kita menegur, tetapi kalau menegurnya itu boleh mendatangkan keburukan, lebih teruk, lebih baik kata dia. Tiada seorang pun yang akan terselamat dari bahaya itu kecuali dengan berdiam diri. Baru tadi saya sebut. Dan tidak berkata-kata melainkan jika perlu saja. Kalau tak perlu, ya sudah. Dan dengan kadar yang perlu pula. Dengan kadar yang perlu tu bagaimana? Ya, dia boleh bercakap, tapi percakapannya apa? Okey, dah sampai di sinilah cakap dia. Finish, selesai. Dia tidak akan tambah dan dia tidak akan kurang. Dia tak akan panjangkan, dia tak akan pendekkan. Finish, habis itu. Tapi kan ada orang tak mau finish. Nak bercakap je. Kalau percakapannya baik, ya khair, tak ada, ya okey, no problem. Tapi kalau percakapannya tak baik, ini susah para jemaah sekalian. Jika ia menghabiskan masa dia pada membaca Al-Quran dan memperbanyak zikrullah, adalah 1000 kali lebih baik daripada menjerumuskan diri ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh agama.
Berarti apa para jemaah sekalian? Daripada dia bercakap macam-macam, bercakap, lebih baik dia habiskan dia punya lidah ni, dia punya cakap ni, lebih baik dia bercakap dengan Al-Quran. Lebih baik dia bercakap dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala, berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik. Ataupun pada perkara-perkara yang tidak kena mengena dengan dirinya sendiri. Tidak kena mengena dengan dirinya sendiri. Macam mana tu Ustaz? Ya, kita bercakap dengan apa? Seperti semalam. Ya, semalam kita buat apa para jemaah sekalian? Menyambut hari Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Dan Alhamdulillah semalam ya, saya diundang oleh Masjid Maidin, ya, dan kita mengadakan majlis Isra dan Mi'raj, ya. Nah, bercakap dengan perkara yang tak ada kena mengena dengan dirinya, tapi ada kena mengena dengan malam Isra Mi'raj. Jadi kita bercakap tu senang cakap apa? Maksud pada perkara-perkara yang tidak ada kena mengena dengan dirinya sendiri apa? Dia punya percakapan tu tak kosong. Ada isi, ada impact. Itu yang kita mahu para jemaah sekalian. Hakata. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara lidah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lidah kita, ya. Insya-Allah nanti minggu hadapan kita akan teruskan pengajian kita ini dengan apa? Bab-bab yang ada kena mengena dengan lidah, ya. Bab-bab yang ada kena mengena dengan lidah, insya-Allah. Selesai dah kita pada bab ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung, ya, dengan bab yang memperjelaskan dusta. Dusta berarti apa? Bohong, ya, bencana yang utama. Tu dia para jemaah sekalian. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa minta maaf lah, ya, kalau para jemaah lihat di Facebook saya telah pun memperjelaskan selesai daripada bacaan kitab ini kita akan baca maulud, tapi hari ini saya tak dapat nak baca maulud para jemaah sekalian, ya. Kerongkongan saya tak begitu baik lah, sakit para jemaah sekalian, perit. Jadi minta jadi saya tutup lah, ya, pengajian kita ini, dan insya-Allah minggu depan kita sambung, dan doakan saya sihat, mudah-mudahan minggu depan dapat kita baca maulid insya-Allah, ya. Baik para jemaah sekalian, kalau tak ada apa-apa saya cukupkanlah sampai di sini pengajian kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita, terima semua amal ibadah kita insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah berkatkan kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan juga mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, wa barakatan fil umr, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa shahadatan inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut, wa afwan inda al hisab, wa amana min al azab, wa nasiban min al jannah, وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirradha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.